नमस्कार मु प्रियंवदा आपण मानक मोर चैनल को स्वागत करुच्ची। आज ए पवित्र गुरुवार रे श्री साई बाबा कृपारू आज मो पारायण करिबा परे मोर मनर जो अनुभूति बा जो अनुभव को मु पाइछि से सब को आपण मानक निकट रे उपस्थापन करिबा पई आज ए प्रयास। सर्वप्रथम आपण मानक परिवार पई आपण मानक पई मो तरफ अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आज ए भिडियोटी निश्चिंत शेष पर्यंत देखिए आउ मध्य अन्य मोर चैनल टी को सब्सक्राइब करेंगे जहाद्वारा मोर अनुभूति आपण मानक निकट रे शीघ्र ही शीघ्र पहुँची पार। एतिकी कहिबी आजिर समाज आम मानक पई वस्तुवादीर दुनिया पलटि। आमे शिक्षा लाभ करुचे बाल्यावस्थारू यौवन पर्यंत जेतेबेले शिक्षा लाभ करिथाउ सेतेबेले आमको कौनसी विद्यालय रे वास्तववादर शिक्षा दिया जाई न थाए। एभली भाव वस्तुवादी शिक्षा भितर आमे आबद्ध ही आसीचे। एबे मध्य आमर पिला माने सेही भली चालीचंती। मोर एतिकी अनुभूति रही वस्तुवादी विद्या केवल आपण मानंगु बेसिक नीड जोटा प्राथमिक आवश्यकता को पूरण कर देउछि। गोटे पिला पाठ पढ़िला परे मे भी से तार लक्ष्य रखिबो चाकरी करिवो किंबा से गवर्नमेंट चाकरी हो किंबा प्राइवेट चाकरी भी हो, किंतु से चाकरी करिवो किंबा व्यवसाय करिवो किंबा दिन मजूरिया भाव में तार आवश्यकता पूरण करने पाठ पढ़ुचंती जहाँ कि मु कहूँ वस्तुवादी विद्या। किंतु वास्तववाद विद्या जहाँकि निज जीवन को सरस सुंदर कर गढ़ी तोलिब से उपरे काहारी भी नजर नहीं। तेणु जो वास्तववादी विद्या पाइबा पाई ठीक अच्छे आमे पूर्वर पाइने, किंतु जेते बेले आमर जो मुहूर्त रे भगवान ही भगवान का निर्देश रे आमे चली थाउ, भगवान का निर्देश को आमे मानि चलिबा भितरे आमर चिंताधारा आमको बाटबणा करि दिए, बेले बेले बाटबणा करि दिए। किंतु जदि पचरा जाए वर्तमान समय रे सबुठारु मूल्यवान कौन, 90% लोकंक उत्तर आसीबो जे पैसा संपत्ति दौलत पछरे बहुत लोक माने धाई थांती। आ पूर्वर मो वीडियो जरिया मु कही समाज रे काहीकि परिवर्तन आसुनी, कारण गरीब मानकर साहस नहीं कहिबा पई अन्याय विरुद्ध रे कहिबा पई किंबा एई वास्तव विद्या उपरे काहा आगे आलोचना करिया पई मध्यवित्त मानकर फुर्सत नहीं। से माने निजर दैनन्दिन जीविका पछरे न गोड़ेइले पिला मानंकु तांको ठारू उन्नत करी गढ़ी तोलिबार आशा तांकर विफल हो जिवो। जो माने धनी श्रेणीर लोक अछंती सेमानंकु समय ही नहीं किंबा तांकर नजर रुहेनी जे समाज उपरे कौन भूल कौन ठीक होची, कारण से माने तांको समय को नहीं समयर सदुपयोग करी आगकू चली थांती। एही तीन प्रकृतिर लोकंक नेचर जोगु आमे आज आम समाज रे परिवर्तन करि पारु नाहु, कारण जो एकता मध्य रे किछि निश्चिंत गैप रहुची बा आमर जो तफात रहिला एकता सृष्टि करिवा पई भिन्न भिन्न परिस्थिति हमकु दायी करूची। तेणु आज मोर एतिकी रहिबो आमर गीता रे तीनिटी जोग विषय रे आमर श्रीकृष्ण द्वारा आदृत परिसंख्यान जहाँ रही आमर तृतीय अध्याय चतुर्थ अध्याय एवं अष्टादश अध्याय रे कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग बा मुख्य योग ये जो तीनिटी योगर विस्तृत भाव में वर्णना करा जाइछि। गीतारे श्रीकृष्णଙ୍କର जो कर्मयोग रही कर्मयोग आखिरिक अर्थ कहले करिवार इच्छा। आम मन रे करिवार इच्छाटा केते अछि। समय तो समस्त 24 घंटा से 24 घंटा भितर जड़े जदि धनी हो पारुची जड़े मध्यवित्त रोचे जड़े गरीबी भितर रही जाऊँ
କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 90% ଲୋକ କୁହନ୍ତି ପଇସା ହିଁ ମୂଲ୍ୟବାନ, କିନ୍ତୁ 10% ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି କହିଥାନ୍ତି ସମୟ ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ 10% ଲୋକଙ୍କ କଥା ଉପରେ ମୋର ଅନୁଭୂତି, ଅଳ୍ପ ଦିନର ଅନୁଭୂତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି। ଆଉ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପରେ ହୁଏତ ପଇସା ପଛରେ ଧାଇଁ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିଛି, ଯେଉଁଟାକି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସମୟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରିବା ଆମ ମନକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ। କର୍ମଯୋଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ନେଇଯିବେ। ସେ ବାଟଟି ଯେତେ କଣ୍ଟକିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସଦ୍ଗୁରୁ ଯିଏକି ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ବାଟ ଦେଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଗାଡ଼ରେ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ, ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ କର୍ମଯୋଗ, ଜ୍ଞାନଯୋଗ ଆଉ ଭକ୍ତିଯୋଗ ଉପରେ ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଝିଛି ସେହି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଜ୍ଞାନଯୋଗ ନିଜକୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଆମେ ବୁଝିଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ କି ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଯାଉଛେ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଏଇଟା କରିପାରିଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ସାଥ ଦେଲାନି। ଏଇଠି ହୁଏ ଜ୍ଞାନଯୋଗର କିଛି କମିଯାଏ ଆମ ଭିତରେ। କେମିତି? ଜ୍ଞାନଯୋଗରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ନିଜକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ନିଜ ଚିତ୍ତଟା କେତେ ଶୁଦ୍ଧି ଅଛି, ନିଜକୁ ନିଜେ କେତେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଅଛି କେତେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅଛି। ଆଉ ଭଗବାନ କାହାକୁ ଫାଲତୁରେ କେବେ ହେଲେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ମଣିଷ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି। ସେଥିଲାଗି ଆମ ଭିତରେ ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆଉ ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ପଚାରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିଥାଉ ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ବୁଝିବା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ। ଯାହାକୁ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବା ସେତେବେଳେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କର୍ମଯୋଗ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଥାଉ ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା। ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଈଶ୍ୱର ଆମର, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ଭାବରେ କହୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ଅନ୍ୟ କେହି ମୋ ସାଥିରେ ନଥିଲେ ବି ମୁଁ କେବେ ବି ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ମୋର। ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଯେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯାଇପାରିବା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆମ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝିନେ, ନିଜ ଭିତରେ କିଛି କରିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ନେଇକି ଆମେ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି କ'ଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିନେ, କେବେ ବି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆମେ ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଗଲେ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ଧର୍ମ ପୁରାଣର, କିଛି ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିକା ସମୟରେ ସମୟ ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆଉ ସମୟ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦିଅ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟକୁ ଉପଯୋଗ କରିବାର ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦିଅ। ନା ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଫାଲତୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଅନୁପଯୋଗୀ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନେଗେଟିଭିଟିକୁ ନେଇକି ଆଧାର କରିକି ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଗେଟିଭିଟି ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ଲେନିଂ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ରଖୁଛନ୍ତି, କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ, କି ଅନ୍ୟର ସୁଖକୁ ଦେଖି ଜେଲସି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅଯଥାରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 24 ଘଣ୍ଟାର 24 ସେକେଣ୍ଡ 24 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କର୍ମଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ
ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଥେୟ ହେବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ତାକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବ। ଏତିକି ଛୋଟ ଅନୁଭୂତି, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁବାଦ ଶିକ୍ଷା ଆଗାମୀ ଜୀବନ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗଢ଼ୁଛେ, ବସ୍ତୁବାଦ ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ରହିବ। କାରଣ ମାଆମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ବହୁତ ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଜଡ଼ିତ ଥାନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ବାସ୍ତବବାଦୀ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାକି ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଆମର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବାଣୀରେ ଅଛି, ଲେଖାପଢ଼ାରେ ଦକ୍ଷ ହଲେଇ ଶିକ୍ଷା ତାରେ କଏନା, ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର ନଇଲେ ତାରେ ଶିକ୍ଷା କବେ ହଏନା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ବସ୍ତୁବାଦ ବିଦ୍ୟାରେ ଆମେ କେବଳ ଲେଖାପଢ଼ାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଚାଲିଛେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅସଲରେ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର ପରିମାର୍ଜିତ ନ ହୁଏ, ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ ନ ହୁଏ, ତେବେ କଦାପି ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଶିକ୍ଷାକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କେହି ହେଲେ କମାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କମୁଛି, ଭ୍ୟାଲୁ ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମନିଷ୍ଠା ରହିବ। ଆଉ ସାଧୁତାର ସହକାରେ କର୍ମନିଷ୍ଠାରେ ଆପଣ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ଖୁସିରେ ଖୁସି ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଖୁସି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ଖୁସି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କେହି ବା କିଛି କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ଦେଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି। ନମସ୍କାର। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ବି କଟୁ ଲାଗିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ଚାହିଁବି, କିନ୍ତୁ କାହାରି ଜୀବନକୁ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ମୋର କିଛି ଅନୁଭୂତିକି ନେଇ।